وادی کشمیر میں عام شہریوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سری نگر میں ایک اور عام شہری کا قتل کر دیا گیا۔ عیدگاہ علاقے میں ملیٹنٹوں نے غیر مقامی چھاپڑی فروش کو گولی مار دی۔ مہلوک کی شناخت بہار کے اروند کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ حالیہ دنوں 8 عام شہریوں کا قتل کیا جا چکا ہے۔ محبوبہ مفتی نے حملے کی مذمت کی ہے۔ اور وہیں پلوامہ کے لیتر میں بھی ایک غیر مقامی کارپینٹر پر ملیٹنٹوں نے فائرنگ کی۔ اس حملے میں یوپی سے تعلق رکھنے والے صغیر احمد کی موت ہو گئی۔ صغیر کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا تھا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر وہ چل بسا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی ایک مرتبہ پھر کانگریس کی کمان سنبھال سکتے ہیں۔ دہلی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ہوئی میٹنگ میں اس بات کے اشارے ملے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سینئر لیڈروں کے ذریعے پارٹی کی قیادت کے لیے کہے جانے پر راہل گاندھی نے کہا کہ وہ اس پر غور کریں گے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے افتتاحی خطبے میں سونیا گاندھی نے قیادت پر تنقید کرنے والوں کو سخت پیغام دیا۔ سونیا نے واضح طور پر کہا کہ وہ پارٹی کی ہمہ وقتی صدر ہیں۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی صدر کا انتخاب اگلے سال 21 اگست سے پہلے ستمبر کے درمیان ہوگا۔ میٹنگ ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ میٹنگ میں مودی حکومت کی غلط پالیسیوں کو ملک کی لڑکھڑاتی معیشت کے لیے ذمہ دار قرار دیا گیا۔ آج کی کانگریس کاریہ سمیتی کا سار پوچھیں تو وہ سار ہے ایک زمینی سطح کا جن جاگرن ابھیان، کانگریس کارکرتاؤں سے بڑے نیتا کی ٹریننگ، کانگریس کے چناؤ کی پرکریا کا سماپن شروعات سے سماپن تک، اور ایک زمینی سنگھرش کا آہوان۔ چناؤ کا الیکشن سکیڈیول کانگریس پریزیڈنٹ کے چناؤ کا، بلاک پریزیڈنٹ بوتھ پریزیڈنٹ سے لے کر پردیش کانگریس کے ادھیکش سے لے کر کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش کے چناؤ تک کا تتھی وائز سلسلے وائز ایک الیکشن سکیڈیول کانگریس کے سنگٹھن مہاسچو پربھاری نے وہ کانگریس کاریہ سمیتی کے انومودن کے لیے رکھا، اور ایک سور سے پوری کانگریس کاریہ سمیتی نے اس کا انومودن کیا۔ اور اس دیش میں جنتا کی نرنائک آواز کو آگے بڑھانے کے لیے دورگامی نرنے کانگریس کاریہ سمیتی نے لیے، جن کا کریانون آپ اگلے 6، 8، 10 مہینے کے اندر جو ابھی شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے۔ اندور میں چوڑی والا اور دیواس کے ٹپاسکولیا میں بریڈ فروش کرنے کی پٹائی کا معاملہ ابھی لوگ بھولے بھی نہیں تھے کہ راجدھانی بھوپال میں خاتون کا برقع اتروانے کا معاملہ سامنے آیا۔ بھوپال اسلام نگر میں نوجوان لڑکا اور لڑکی گھومنے کے لیے گئے تھے، جہاں پر کچھ لوگوں کے ذریعے اس بات کو لے کر لڑکے اور لڑکی کو روکا گیا کہ دونوں کا تعلق اس مذہب سے نہیں ہے جس میں برقع پہنا جاتا ہے۔ اسکوٹر پر سوار لڑکی کا کچھ لوگوں نے احتجاج کر کے اس کا برقع اتروایا اور معافی مانگنے کے بعد آگے جانے دیا۔ سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہونے اور نیوز 18 اردو کے ذریعے خبر دکھائے جانے کے بعد بھوپال تھانہ این کھیڑی پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دو لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس معاملے کو لے کر پولیس کے ذریعے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اور جے ڈی ایس لیڈر کمارا سوامی نے سنگین الزام عائد کیا ہے۔ کمارا سوامی نے آج سلسلہ وار ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس لیڈر سدھرمیا نے منظم طریقے سے ریاست میں مسلم لیڈرشپ کو ختم کیا ہے۔ کمارا سوامی نے گلبرگہ کے اقبال احمد سڈگی، جعفر شریف کے پوتے رحمان شریف، سابق ریاستی وزیر آر روشن بیگ، تنویر سیٹھ اور سلیم احمد کے نام گنواتے ہوئے کہا کہ ان لیڈروں کو کس نے کمزور کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو سدھرمیا کا اصل چہرے کا اب پتہ چل رہا ہے۔ واضح ہے کہ کرناٹک میں 2 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ دونوں حلقوں میں جے ڈی ایس نے مسلم امیدوار کو ٹکٹ دیا ہے۔ ممبئی اور مہاراشٹر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنے کی متعلق مہاراشٹر حکومت نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ کئی دنوں سے جلوس کی گائیڈ لائن کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ آج حکومت نے گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے 5 ٹرک اور ان پر 5 افراد کے سوار ہونے کی اجازت دی ہے، یعنی 25 افراد کو جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے محی الدین نے آل انڈیا خلافت کمیٹی کے چیئرمین اور آئی پی ایس افسر دلیپ ساونت سے بات کی۔ اجازت دی گئی ہے، لیکن ہم لوگ اس سے بھی مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ کی گنجائش عدالت سے رجوع کرنے پر جو ہے ہم کو مل سکتی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ سرکار خود ہی جو ہے ان گائیڈ لائنس کو جو ہے ریوائز کر کے دوبارہ جاری کرے
और कम से कम 10 ट्रकों की और हर ट्रक पर 15 लोगों की जो है इजाज़त हमको मिलनी चाहिए। वैसे हम लोगों को इस बात का पूरा यकीन है कि महकमे पुलिस भी जो है वो हमारे साथ ताउन करेगा और हम लोगों को जिस चीज़ का तयक़्क़ुन दिया गया है वो उन चीज़ों पर जो है अमल यकीनन होगा। लेकिन क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि जो 5 गाड़ियाँ हों जुलूस ईद मिलादुन्नबी में और 5 गाड़ियों में साथ साथ जो सिर्फ जो है वो चंद लोग ही हों इसमें शामिल, तो इस बारे में क्या ख़्याल है आपका? क्योंकि आपने कहा कि गवर्नमेंट पे जो है वो प्रेशर बनाया जाएगा कि ज़्यादा अफराद को परमिशन दी जाए, इस तरह की दी जाए, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं, कलील मुद्दत है आपके पास, और इसमें कलील मुद्दत में जो है वो आप किस तरह करते हैं? हम लोगों को जो बात मालूम पड़ी है उसमें एक बात ये भी है कि ये जुलूस जो है पूरे महाराष्ट्र में निकाला जा सकता है और बम्बई में खिलाफत हाउस के अलावा भी जो दूसरे इदारे हैं और जो दूसरे इलाक़ों से जो जुलूस बरामद होता है उसको जो है इजाज़त दी जा रही है। तो उसके मायने ये हुए कि अब बम्बई में सिर्फ खिलाफत हाउस तक ही जो है जश्न मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं रहेगा, बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी जो है उसकी इजाज़त दी जा सकेगी। राजस्थान के 13,000 से ज़ायद मदरसा पैरा टीचर्स राजीव गांधी पैरा टीचर्स जयपुर में शहीद स्मारक पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे पैरा टीचर्स हुकूमत को चुनावी वादे की याद दिला रहे हैं। पैरा टीचर्स का मुतालबा है कि गहलोत हुकूमत को आए 33 महीने गुजर गए लेकिन अब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। धरने पर बैठे पैरा टीचर्स के संयुक्त मोर्चा ने कहा कि हमने गांधीवादी तरीके से कई कोशिशें की लेकिन वो नाकाम साबित हुई, इसलिए हम ऐसा करने पर मजबूर हुए। मौके पर पहुंचकर मदरसा पैरा टीचर्स से बात की हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने। पिछले 33 महीने से अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार से गुहार कर रहे मदरसा पैरा टीचर आखिरकार राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए। हालांकि कोविड काल के बाद में इन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। आप देख सकते हैं कि तमाम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर मदरसा पैरा टीचर पहुँच रहे हैं, जो मदरसा तालीम को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। ख़ास तौर पर जो मदरसा पैरा टीचर पिछले 33 महीनों से अपने आप को नियमित करने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला। राजस्थान सरकार को ये चुनौती दी है कि जो चुनावी वादा किया था वो पूरा करें। आप लोग चाहे मदरसा पैरा टीचर हों, चाहे राजीव गांधी पैरा टीचर हो, तमाम तरह के जो टीचर हैं ये मांग कर रहे हैं कि हम संविदा कर। जम्मू आमद पर देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। दोनों बीजेपी लीडरान आज दोपहर को जम्मू पहुंचे। याद रहे कि एनसी से मुस्ताफी होने के बाद दिल्ली जाकर दोनों लीडरान 11 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल हो गए थे। जम्मू एयरपोर्ट से बाहर आते ही आज सैकड़ों हामियों ने दोनों पर फूल निचावर किए और ढोल ताशों की घनगरज पर रक्स करते हुए उनका खैर मकदम किया। राणा और सलाथिया के इस्तकबाल के लिए सड़कों के किनारे बड़ी तादाद में कारकुनान जमा थे। रैली की शक्ल में दोनों लीडरान गांधीनगर में देवेंद्र सिंह राणा की रिहाइशगाह पर पहुंचे। इस दौरान हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू डिक्लेरेशन को तक़वियत देने के अपने अज़्म का इआदा किया। राणा ने उनके सेकुलर किरदार पर शुकूक व शुबात पैदा करने वाले अपने मुखालफिन को भी निशाना बनाया। देवेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़े हैं। राणा साहब, आपको जो ये आज जनसैलाब उतरा है और बहुत लोगों ने आपको कि इसको क्या समझते हैं, क्या कहेंगे, इसको क्या इंडिकेशन है ये? मैं लोगों के का मशकूर हूँ। जो प्यार आज उन्होंने दिया मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जिस जन समूह ने हमारा इस्तकबाल किया, जिसमें हर वर्ग के लोग थे, हर इलाके के लोग थे, हर मज़हब के लोग थे, ये जम्मू ने बहुत बड़ा एहसान हम पे किया है। मैं जम्मू का ऋणी हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों का ऋणी हूँ। और जो लोग दूर दराज इलाकों से आए उन्होंने ये बता दिया कि जब हम जम्मू की बात करते हैं तो हम रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, कठुआ, जम्मू, सांबा, रामबन, पूरे जम्मू की बात करते हैं। आज जो जन सलाम आया उसने ये दर्शाया और लोगों ने देखा, हर मज़हब के लोग आए। मैं लोगों का मशकूर हूँ। मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ मैं कर नहीं सकता। पहला एहसान उन्होंने 2014 में किया था मेरे पे, जब एक दूसरा सैलाब था और उन्होंने मुझे मेरे सर पे हाथ रखा। आज फिर लोगों ने जम्मू डिक्लेरेशन
का रेफरेंडम किया है और जिस तरह का जन सैलाब था उसने कई सवालों के जवाब लोगों को दे दिए। आगे के चैलेंजेस बहुत हैं, किस तरह से इनके लोगों की आशाएं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरा करेंगे, क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? जम्मू के हक़ के लिए, जम्मू कश्मीर के हक़ के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, देने को मैं तैयार हूँ। प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे जम्मू में? चैलेंजेस बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हम चैलेंजेस को मीट करने की कोशिश करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ख़ासतौर जम्मू के लोगों के लिए ज़रूर करेंगे। तो आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा रहेगा या बाकी जो जम्मू डिक्लेरेशन जो है वो मेरा पॉलिटिकल एजेंडा है, था और रहेगा। पिछले साल सवा साल से जम्मू डिक्लेरेशन की बात हो रही है और जम्मू डिक्लेरेशन की बुनियाद है। कुछ लोग कहते हैं जम्मू डिक्लेरेशन क्या है और कुछ लोग सवाल यही है। बहुत लोग पूछते हैं सवाल और बहुत लोग माइक लेके ये सवाल पूछने चले भी जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है और उस कॉन्सेप्ट की बुनियाद रखी गई है। गुपकार डिक्लेरेशन भी अभी एक कॉन्सेप्ट है, उसके कॉन्टूर जो हैं लोगों से मशवरा करके पूरे होंगे। डिक्लेरेशन को एक आदमी नहीं बनाएगा, लेकिन जब जम्मू डिक्लेरेशन अपने फॉर्म में आएगी वो जम्मू का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल नैरेटिव होगा पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू को भी हक है कि जम्मू को भी हक है कि जम्मू कश्मीर की बात करे और ऊपर वाले ने चाहा तो एक आवाज़ उठाएंगे और पूरे बुलंदी से उठाएंगे। स्टेटहुड की बात है जम्मू इसमें, जम्मू एंड कश्मीर की बात है। तो ये बताइए, ये जो लोग आए हैं आपके पास, बहुत सारे खदशे भी हैं क्योंकि आपकी जो क्रेडेंशियल्स रही हैं वो सेकुलर क्रेडेंशियल्स रही। तो इन लोगों को आप क्या एक आश्वासन देते हैं कि जिस पार्टी में आप हैं लेकिन आपका? देवेंद्र राणा लोगों के चरणों की धूल है, था और हमेशा रहेगा। चरणों में हूँ, चरणों में ही रहूँगा। ना मैं टीवी में हूँ, ना मैं अखबारों में हूँ, मैं चरणों में हूँ। इनके जो आशा, जो थोड़े बहुत कंसर्न्स हैं, उनको किस तरह एड्रेस करें, जो सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म? मेरा किरदार हर चीज़ को प्रूव करेगा। मुझे किसी से ना जवाब देने की ज़रूरत है, ना सर्टिफिकेट। मेरे लोग मुझे जानते हैं, मैं उन लोगों को जानता हूँ। तो ये थे देवेंद्र सिंह राणा, जिन्होंने साफ कहा कि वो जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। जम्मू डिक्लेरेशन के मसूदे पर वो चलेंगे और एक ये जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे यहाँ पे मजबूत हो रहा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वबा से पहले ही अब हालात साजगार हो रहे हैं, मगर अब इस वबाई बीमारी के कहर ने जिन घरों से मासूम बच्चों का साया छीना है वो अब भी उसके सदमे से बाहर नहीं निकल सके हैं। राजधानी भोपाल में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कोरोना से कबल खुशहाल थे, मगर कोरोना वबा में इनके सरपरस्तों का इंतकाल होने से न सिर्फ उनकी खुशियां मादूम हो गई हैं बल्कि इन बच्चों की तालीम का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया है। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने अपने तालीमी दायरे को वसी करते हुए ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप जारी करके तालीमी सिलसिला जारी रखने का फैसला किया है। हालात हुए हैं मुल्क में, पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि ख़ुद वालिदैन बहुत परेशान हैं और बच्चे भी बहुत परेशान हैं। न सिर्फ ये कि फ़ीस को लेकर, बल्कि गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके बारे में उनको पता ही नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने यहाँ पर एक मीकैप्स स्टूडेंट्स हेल्प डेस्क के नाम से एक प्लेटफॉर्म दिया है तलबा को भी और उनके वालिदैन को भी, ताकि वो यहाँ पर आएँ और गवर्नमेंट से क्या स्कीम्स हैं जिनके बारे में उनको मालूमात हो सके और वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ ही बच्चों को सिलेबस की परेशानी होती है कि उनके सिलेबस आ जाता है लेकिन कोर्स मौजूद नहीं होता, किताबें उनको चाहिए होती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ ताउन कर रहे हैं। इमारत शरिया बिहार आइंदा 10 सालों में अपने उन तमाम मंसूबों को ज़मीन पर नाफिज करने की कोशिश करेगा जिसका ऐलान साबिक़ अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी ने किया था। इमारत शरिया बिहार के नए अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी ने पटना में न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मौलाना फैसल रहमानी के मुताबिक हर ज़िले में स्कूल के क़याम के साथ साथ उन इलाक़ों में दारुल क़ज़ा कायम किया जाएगा जहाँ मुसलमानों की आबादी है। फैसल रहमानी ने कहा कि इमारत शरिया बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में भी अपनी खिदमत अंजाम देगा। अब यहाँ से आगे जाने के लिए हम लोग कोशा हैं और हम लोग कई सालों के मंसूबे को बना रहे हैं, अभी बना नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि हम लोग इमारत शरिया की तंजीम को मजबूत करें, जहाँ जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचें, चाहे वो बिहार में हो, झारखंड में हो, उड़ीसा में हो या मगरबी बंगाल में, तो तंजीम को मजबूत करेंगे सबसे पहले। उसके बाद मुझे इमारत शरिया तालीम के मैदान में बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर रही है। तकरीबन 96 मकातिब हैं इमारत शरिया के
200 سے زیادہ وفاق کے مدارس ہیں اور اسی طریقے سے CBSE کے اسکولز بھی ہیں. تو ہر جگہ پر ابتدائی تعلیم کے لیے مکاتب کو کھولنا ہے. دارالقضاء ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے قاضی صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ دارالقضاء میں جہاں جہاں ہم لوگوں کو پتہ ہے ابھی کہ ابھی ضرورت ہے وہ لسٹ فہرست لے کر کے آئیں اور وہاں ہم لوگ. مولوی زین العابدین کا شمار علی گڑھ تحریک کو دوام بخشنے والی اہم شخصیات میں کیا جاتا ہے. ان خیالات کا اظہار پدم شری پروفیسر حکیم سید ذل الرحمان نے کیا. وہ آج ابن سینا اکیڈمی میں خان بہادر مولوی سید زین العابدین اور علی گڑھ موومنٹ کتاب کے اجرا تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ مولوی زین العابدین ایسی شخصیت تھی جس نے علی گڑھ تحریک اور سر سید کا قدم قدم پر ساتھ دیا. سر سید سے وابستہ متعدد شخصیات پر ہند پاک میں کافی کام ہوا، لیکن مولوی زین العابدین کی خدمات پر ابھی تک کوئی وقعی کام نہیں ہوا. انہوں نے کتاب کے مصنف ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بڑی محنت اور تحقیق کے ساتھ ان کی شخصیت اور خدمات پر کام انجام دیا ہے. کافی دن کے بعد نہیں بلکہ پہلی مرتبہ زین العابدین صاحب پر کوئی کام نہیں کیا گیا. زین العابدین صاحب کی شخصیت اتنی ممتاز تھی اور سر سید کے وہ ایسے مخلص ساتھی تھے کہ آج بھی وہ سر سید کے قریبی دفن ہیں. یہ شرف و سعادت کسی سر سعودین کے علاوہ، وہ تو یہاں وائس چانسلر تھے، کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی کہ سر سید کے مرقد کے قریب وہ آسودہ خاک ہوں. اسی طرح یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ان کی بیگم بھی مراد آباد میں، سر سید کی بیگم پارسا کے قریب مدفون ہے. تو عجیب بات ہے یہ بالکل کہ زین العابدین صاحب سر سید کے برابر میں اور ان کی اہلیہ سر سید کے اہلیہ کے برابر میں. تحریک علی گڑھ کا اور سر سید کے رفقا میں سید زین العابدین کا بہت بڑا نام ہے، اور علی گڑھ موومنٹ کو بڑھانے میں اور پروموٹ کرنے میں اور سر سید کا ساتھ دینے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات وہ ہے کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کو بنانے میں ایک بہت بڑا مالی تعاون پیش کیا ہے. تو ابھی تک ان کی شخصیت کی. کرناٹک میں دیگر اضلاع کی طرح رائچور میں بھی ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی رکنیت سازی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. WPI ضلع یونٹ کی جانب سے آج رائچور میں رکنیت سازی مہم کے پوسٹر کا اجرا عمل میں آیا. اس موقع پر پارٹی ضلع یونٹ کے صدر مولانا محمد فرید عمری نے کہا کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اقدار پر مبنی سیاست کی داعی ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی سبھی مذاہب اور طبقات کے لوگوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے. سے لے کر اگلے 31 اکتوبر تک ایک مہم چلا رہی ہے جس کے اندر گویا ہر بھارت کے ناگرک، بھارت کا نواسی جو 18 سال کے اوپر ہو 10 روپیہ فیس دے کر وہ ممبرشپ لے سکتا ہے ویلفیئر پارٹی کی. اکولہ میں کچی میمن جماعت اور کل ہند بزم ادب و ثقافت کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا اہتمام کیا گیا. اس مقابلے میں بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے حصہ لیا. طلباء نے بہترین نعتیہ اشعار کے ذریعے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا. مقابلے میں بہترین نعتیہ اشعار پڑھنے والے طلباء کو اعزاز سے نوازا گیا. رسول کے موقع پر اکولہ میں کچی میمن جماعت اور کل ہند بزم ادب و ثقافت کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا. اکولہ کے کئی طلباء و طالبات نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور یہاں پر انہیں کچی میمن جماعت اور کل ہند بزم ادب و ثقافت کی جانب سے انعامات سے نوازا گیا. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. ٹوکیو اولمپک کے جیولن تھرو مقابلے میں نیرج چوپڑا کے گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد پیرا اولمپک میں بھی ہندوستانی کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میڈل حاصل کیے ہیں. ٹوکیو پیرا اولمپک میں جیولن کے الگ الگ مقابلوں میں ملک کی نمائندگی کرنے والے ایسے ہی 3 معذور پیرا کھلاڑی نودیپ نیرج اور سمت انتل نے ان کے اعزاز میں آج میرٹھ کے DAV انٹر کالج میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور اپنی تجربات کی روشنی میں نئی نسل کو حوصلے، ہمت اور محنت سے آگے بڑھنے کی نصیحت کی. اس موقع پر پیرا اولمپئنز سے بات کی ہمارے رپورٹر تنزیر انصار نے. اور اسفلتا، کامیابی، ناکامی جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ناکامی سے ڈر کر حوصلہ ہی نہیں کرتے کچھ کرنے کا. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنا لیتے ہیں. ایسے ہی 3 پیرا اولمپئنز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیرج ہیں، سمت انتل ہیں اور نودیپ ہیں.
इन लोगों ने न सिर्फ पैरा ओलंपियन में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेशन किया, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक उम्मीद जगाई है जो कि माजूर होने के बाद अपनी ज़िंदगी को मजबूर समझ लेते हैं और दूसरों के सहारे उसको जीने की कोशिश करते हैं। आज ये अपने लिए न सिर्फ प्रेरणा बने हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गए हैं। नदीप, आपकी जो लाइफ है 8-10 साल का ये सफ़र, क्या मैसेज एक लोगों के लिए भी है और इस कामयाबी से कितना खुशी महसूस होती है? देखो, अभी तो मेरी ये शुरुआत है, मैं नहीं मानता कि मैं कामयाब कुछ हुआ हूँगा। अभी ये मेरी शुरुआत है, मैं इससे ज़्यादा और अच्छा कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के